Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So, we are continuing reading from Bhagavad Gita. This is chapter 1, the observing the armies of the battlefield of Kurukshetra, and we did shloka 9, but we didn't go through all purport. We missed something. What is it? Some names, Kritavarma. Jayadratha we discussed, Shalya we discussed, Kritavarma we didn't discuss. Hare Krishna, நம்ம பகவத் கீதை தொடர் சொற்பொழிவு தொடர இருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ முதல் அத்தியாயம் 9வது ஸ்லோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏற்கனவே அந்த ஸ்லோகம் பார்த்துருந்தோம், ஆனால் பொருளுரை முழுமையாக நம்ம பார்க்கல. அதில் ஜெயத்ரதன், கிருத்தவர்மன், சல்லியன் அப்படின்னு 3 பேர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதில் கிருத்தவர்மன் பற்றி இன்னும் நம்ம பார்க்காம இருக்கோம், அதனால இப்போ அதை தொடர இருக்கோம். Hare Krishna. So we are discussing all the list names, little bit about each soldier mentioned by Duryodhana here at the first chapter of Bhagavad Gita. பகவத் கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயத்தில் துரியோதனால மேற்கோள் காட்டப்பட்ட போர் வீரர்கள் அவங்களுடைய பட்டியல் இங்கே இருக்கு. அதில் ஒரு போர் வீரனுடைய பெயரை பார்த்து அவங்கள பற்றின வர்ணனையை நம்ம கேட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். And here in the shloka 9, others are mentioned. Duryodhana say, and others are there. ஸ்லோகம் 9ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலும் மற்றவர்கள் பலர் அப்படின்னு சொல்லி துரியோதனன் சொல்றான். இப்போ அவங்கள பற்றின மேற்கோள் காட்டப்படுறது. He said, Anyacha Bhava Shura Madarte Tyakta Jivita Nana Shastra Praharana Sarva Yuddha Visharada. He said that there are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. 9வது ஸ்லோகத்தில் துரியோதனன் சொல்றான், எனக்காக உயிரையும் கொடுக்கக்கூடிய எண்ணற்ற மாவீரர்கள் பலரும் உள்ளனர். யுத்தத்தில் வல்லுநர்களான அவர்கள் அனைவரும் பலவிதமான ஆயுதங்களுடன் தயாராக உள்ளனர். So Duryodhana, after seeing the Pandavas' army and mentioning some of the main fighters in that side, he mentioned all the great heroes in Kauravas' side. துரியோதனன் பாண்டவர்கள் படைய பார்த்த பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய சிறந்த மாபெரும் வீரர்களுடைய பெயர்களை சொன்னதுக்கு அப்புறம் தன்னுடைய பக்கம் இருக்க மாவீரர்களுடைய பெயர்களை சொல்றார். So here then he mentioned finally in this shloka, Madarte Tyakta Jivita, they are ready to give their life for my sake. இந்த ஸ்லோகத்துல 9வது ஸ்லோகத்துல அவர் மதர்த்தே தியக்த ஜீவிதா அப்படிங்கிறாரு. எனக்காக அவங்களுடைய உயிரையும் கொடுக்க தயாரா இருக்காங்க. Now if you show the purport, you will see that Prabhupada mentions some of those others which are not directly mentioned in the shloka, like Jayadratha, Kritavarma and Shalya, who were fighting on Duryodhana's side. ஸ்லோகத்துல வெறுமன பலரும்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா சில பிரபுபாதர் பொருளுரையில அந்த பலரும்ல யார் யார் இருக்காங்களோ ஒரு சிலருடைய பெயரை ஜெயத்ரதன், கிருத்தவர்மன், சால்லியன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய பெயர்களை குறிப்பிடுறார். Now this is interesting. Last time we were discussing how Shalya, who was maternal uncle of Pandavas, who is mother's brother, how by Duryodhana's deceiving methods he became fighter on Kaurava side against Pandavas. சால்லியன் பாண்டவர்களுடைய தாய் மாமன் முறையில் வரக்கூடியவர். அப்படி இருந்தவரையும் எப்படி துரியோதனன் தன்னுடைய அரசியல் தந்திரத்தினால அவரை தன் பக்கம் வரவழைத்து அவன் பக்கம் வந்து போரிட்டார் அப்படின்றத பத்தி போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம். So Kritavarma, who is Kritavarma? யாரு கிருத்தவர்மன்? Who is reading Bhagavatam? Let me see now. யாரு பாகவதம் படிக்கிறீங்க அப்படின்றது இப்போ நான் பார்க்க முடியும். யாரு கிருத்தவர்மன்? Shy, you are very shy. You don't want to tell. You know the secrets, but you don't want to tell. All right. So I'll just remind you a little bit that Kritavarma is the commander-chief of Yadava's army. யாதவ படையினுடைய படை தளபதி கிருத்தவர்மன். So you remember the Leela when Duryodhana and Pandavas, they were going around and making alliances from different kings. Duryodhana went to Dwarka to ask Krishna for his assistance.
துரியோதனனும் பாண்டவர்களும் போருக்கு முன்னர் பல படைகளை தங்கள் பக்கம் எடுத்துக்கிறதுக்காக ஒருத்தங்களே போய் சந்திச்சாங்க. அப்போ துரியோதனன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா துவாரகைக்கு போறான் கிருஷ்ணனுடைய உதவியை நாடி. You know the famous story. Duryodhana was sitting next to the Krishna's bed where he was taking rest, and when Arjun came, he sat down next to Krishna's feet, and this is how the Leela happened. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நிகழ்வு, இந்த லீலை எப்படி நடந்தது அப்படின்னு. துரியோதனன் முன்னர் வந்த துரியோதனன் கிருஷ்ணருடைய படுக்கையில் அவர் தலைமாட்டு பக்கத்தில் இருக்கான். அதன் பிறகு அர்ஜுனன் வரக்கூடிய அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருடைய திருவடிகள் பக்கம் காத்திருக்கார் அங்கே அமர்ந்து. So this was something amazing happened then, that when Krishna woke up, first he saw Arjun at his feet, though Duryodhana came first and he was sitting nearby. இங்க ஆச்சரியமான விஷயம் ஒன்று நடக்குது. என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர் விழிக்கிறார். கிருஷ்ணர் விழித்திடுறதுக்கு முன்னாடி துரியோதனன் நினைக்கிறான், நான் தானே முதல்ல வந்தேன், கிருஷ்ணர் பக்கத்தில் இருக்கேன், கிருஷ்ணர் என்ன பார்ப்பாருன்னு. So Duryodhana say, I came first. ஆனா கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை பார்க்கிறார். அதனால இங்க துரியோதனன் சொல்றான், நான் தானே முதல்ல வந்தேன். But Krishna says, sorry, I saw Arjun first. ஆனா கிருஷ்ணர் சொல்றார், மன்னிக்கணும், நான் என்ன பண்றதுன்னா அர்ஜுனனை தான் முதல்ல பார்த்தேன். Why? ஏன்? Because he was at the feet of Krishna. ஏன்னா அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருடைய திருவடிகள் பக்கம் இருந்தார். So Krishna given Arjun first choice. Okay, do you want me to be on your side and not fight, but just be with you, advise you, guide you? Maximum I can drive your chariot. Or you want my army, 1 million Yadavas, 1 million, this is 10 lakhs? 1 million 10 lakhs. கிருஷ்ணர் உடனே சொல்றார், இப்போ 2 வாய்ப்பு இருக்கு அர்ஜுனா உனக்கு. ஒன்று, உன் பக்கம் நான் இருப்பேன், ஆனால் நான் எந்த விதமான பொருளையும் ஈடுபட மாட்டேன். ஏதாவது ஆலோசனைகள் வழங்குறதுக்கு வேணா நான் முன் வருவேன். அதிகபட்சம் உன்னுடைய ரதத்தை வேணா ஓட்டுவேனே தவிர நான் எந்த போரும் புரிய மாட்டேன். ஸோ நான் வந்தேன்னா இது நடக்கும். இல்லைனா யாதவ படையே இருக்கு. யாதவ படை அப்படின்றது அதில் 10 லட்சம் வீரர்கள் இருக்காங்க. அந்த படை உனக்கு வேணுமா இல்லை நான் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் கேட்கிறாரு. So Duryodhana thought, what is this question? Of course, everybody will take army, 10 lakhs of Yadavas. What will do Krishna, who also say he will not fight? துரியோதனன் நினைக்கிறான், என்ன கேள்வி இது, எப்படி இருந்தாலும் எல்லாரும் போர் வீரர்கள் படை தான் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அதில் அவ்வளோ படை வீரர்கள் இருக்காங்க. மேலும் கிருஷ்ணர் தனியாக கூப்பிட்டா மட்டும் கிருஷ்ணரும் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றாரு. He knew Krishna bewildered him, but he didn't know how. அவனுக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் அவன் ஏதோ விதத்துல குழப்பறார் அப்படின்னு. இருந்தாலும் அவன் எப்படின்னு தெரியாம இருக்கான். I came first and somehow or other this happened, that happened, and now Krishna is giving choice to Arjun first. நான் தான் முதல்ல வந்தேன், ஆனா கிருஷ்ணர் என்னமோ பண்ணி ஏதோ பண்ணி அர்ஜுனனுக்கு வாய்ப்பை கொடுக்குறாரு, முதல்ல சொல்றாரு அவன்கிட்ட. So as soon as Krishna asked, Arjun say, of course Keshava, I am taking you on my side. கிருஷ்ணர் சொன்ன உடனேயே அர்ஜுனன் சொல்றார், நிச்சயமா கேசவா உங்களை தான் நான் என் பக்கம் கூப்பிட்டுக்குவேன் அப்படின்னு. And Duryodhana said, what a fool. That's what he was thinking. துரியோதனன் உடனே முடிக்கிறான், சிரிக்கிறான். அவன் என்ன முட்டாள் இவன், எவ்வளவு பெரிய முட்டாள் இவன். So he thought, you see, some good stars on my side. அப்பாடா எனக்கு நேரம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி துரியோதனன் நினைக்கிறான். Good stars on your side, but Krishna Chandra was on Arjun's side. And in presence of moon, what will all nonsense stars do? நல்ல நேரம், ஏகப்பட்ட நல்ல நட்சத்திரங்கள் உன் பக்கம் இருக்கலாம், ஆனா என்ன பண்றது, எதிர் பக்கத்துல கிருஷ்ண சந்திரன் இருக்கார். ஸோ ஒரு நிலவு எதிர் பக்கத்துல ஏகப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் சேர்ந்து வேற என்ன பண்ணிட முடியும். So Duryodhana got what he wanted. He got the army, and Krishna Arjun as a friends, as a devotee and Supreme Lord, they went on talking. So Duryodhana said, you talk. He ran into Balaram's palace. துரியோதனன் அவன் என்ன எதிர்பார்த்தானோ அந்த படையை பெற்றான். அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் கிடைச்சாரு. ஸோ கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் பேசிட்டே இருக்காங்க. சரி நம்ம என்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது உடனே துரியோதனன் நினைக்கிறான், சரி நீங்க பேசிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வேகமா அங்கிருந்து ஓடி போய் பலராமரனுடைய அரண்மனைக்கு, மாளிகைக்கு போறான். Balaram was teacher of Duryodhana in Gada fighting. கதா யுத்தத்துல பலராமர் தான் துரியோதனனுக்கு ஆசிரியர். And Duryodhana was his favorite disciple. அவருக்கு மிக பிரியமான சீடன் துரியோதனன். So Duryodhana thought, definitely Balaram will fight on my side. உடனே துரியோதனன் நினைக்கிறான், நிச்சயமா பலராமர் என் பக்கம் தான் சண்டை போடுவார். So he entered into Balaram's palace. பலராமருடைய அரண்மனைக்குள்ள நுழையறான். Balaram was sitting down, leaning on his plow. அவருடைய கலப்பையின் மீது சாஞ்சிக்கிட்டு பலராமர் அங்க அமர்ந்திருக்கார். So he appealed to Balaram, please come on our side. துரியோதனன் கேட்கிறான் பலராமர் கிட்ட, நீங்க தயவு செஞ்சு எங்க படை பக்கம் வரணும்.
So Balaramji said, "Oh, nice to see you. Good you came." பலராமர் சொல்றார், நீ வந்தது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு, சந்தோஷம். Look, I spoke to Krishna about you in your interest. நான் கிருஷ்ணர்கிட்ட உன்னுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்குன்றத பத்தி பேசினேன். I told to Krishna, Kauravas and Pandavas, both are our cousins, should be treated equally. இப்போ கௌரவர்கள் படையும் சரி, பாண்டவர்கள் படையும் சரி, நம்மளுடைய தாய் வழி சகோதரர்கள் அவங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம சமமாக தான் அவங்கள பாவிக்கணும். But Krishna did not accept my advice. ஆனால் கிருஷ்ணர் என்னுடைய அறிவுரை ஏற்றுக்கலையே. All the things you did to Pandavas, Krishna didn't like. என்ன விஷயம்லாம் நீ பாண்டவர்களுக்கு இழைத்தியோ செஞ்சியோ அது கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கல. So and then I told Krishna, I cannot go against Krishna. ஸோ நான் அப்புறம் கிருஷ்ணர்கிட்ட சொன்னேன், கிருஷ்ணா உன்னை எதிர்த்து என்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது. So I told Krishna, I will not fight. I'll go pilgrimage and stay away from all this fight. அதனால நான் போர் புரியல. இந்த போர்க்காலத்துலேருந்து ரொம்ப தூரத்தில் நான் இருக்கிறேன். நான் எல்லா திவ்ய ஸ்தலங்களுக்கும் புனித யாத்திரையும் நான் போகிறேன். So did Duryodhana fight according to Kshatriya rules, according to Dharma? Put your whole power, front, strength, and you may, try to achieve your victory. துரியோதனா, உன்னுடைய எல்லா படை பலத்தையும் போட்டு, உன் சக்தியை போட்டு, உன் புத்திசாலித்தனம், நீ போர் புரி, நீ என்ன இலக்கை எதிர்பார்க்குறியோ அதை அடையிறதுக்கு நீ முயற்சி பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு. So Balaramji stood up, embraced Duryodhana, and he was thinking, poor boy, you chosen wrong sides. You are gone, Kauravas are gone, everything is gone. I like them all. I don't want to see anything of that. I don't want to be part of it. Krishna made his mind, you are all gone, people. Balaram was thinking, embrace him, but he understood Duryodhana is past. துரியோதனன் கிட்ட இந்த மாதிரி பேசி முடிச்சுட்டு பலராமர் எழுந்திருக்கிறார். எழுந்து துரியோதனனை கட்டி அணைக்கிறார். கட்டி அணைத்திருந்தாலுமே கூட பலராமர் என்ன யோசிக்கிறார் அப்படின்னா, முடிஞ்சது, எல்லாமே முடிஞ்சது. நீயும் சரி, கௌரவர்கள் படையும் சரி, எல்லாருமே முடிஞ்சது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் முடிவு பண்ணிட்டார், நீ தவறான இடத்த வந்து நீ தேர்வு செஞ்சிருக்க. ஸோ கிருஷ்ணர் முடிவு பண்ணிட்டார், நீங்கள் எல்லாருமே அழிய போறீங்க. இதை பார்க்கறதுக்கு நான் தயாரா இல்லை, அதனால நான் இங்கேருந்து போயிடுறேன். நான் எதையும் பார்க்கறதுக்கு தயாரா இல்லை. Then Duryodhana was a little bit disappointed. துரியோதனனுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கவலை கொள்றான். If I had Bhishma, Drona, and Balaram on our side. யோசிச்சு பாருங்க, பீஷ்மர், துரோணர். Other army won't even come on Kurukshetra. They won't even show up their face. பீஷ்மர், துரோணர், பலராமர் இவங்கெல்லாம் என் பக்கத்துல இருந்திருந்தாங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும் என் நிலை? எதிர்ப்படையினர் யாரும் அணுக கூட மாட்டாங்க எங்களை. Okay, whom else to catch? அடுத்தது வேற யார் இருக்கா பிடிக்கிறதுக்கு? He ran to Kritavarma's place. அடுத்து கிருத்தவர்மனுடைய இடத்துக்கு ஓடுறார். Commander in chief of Yadava's army. யாதவ படையினுடைய படை தளபதி. And he said, the rule of Kshatriyas, who approach you first, you should oblige. துரியோதனன் சொல்றான், உங்களுக்கு தெரியும் க்ஷத்ரியர்களுடைய தர்மம் என்ன அப்படின்னு. யார் வந்து முதல்ல உங்களை அணுகுறாங்களோ அவங்க பக்கத்துல நீங்க சண்டை போடணும். And Duryodhana informed him that Kritavarma, Krishna already given me his army. 10 lakhs, 1 million Yadavas. துரியோதனன் சொல்றான், கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே அவர் படையவே என்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு. யாதவ படையை மொத்தத்தையும் கொடுத்துட்டாரு. 10 லட்சம் போர் வீரர்கள் அதுல யாதவர்கள் இருக்காங்க. So you come with me. அதனால நீங்களும் என் பக்கம் வந்துருங்கன்னு சொல்றோம். So he told, okay, you asking, I'll oblige. சரி, நீயும் கேட்குற, நானும் வரேன். Yadava's commander in chief is in opposite side in Kurukshetra. யாதவர்களுடைய படை தளபதி குருக்ஷேத்திரத்துல எதிர்படையில இருக்காரு. How you explain this? எப்படி நீங்க இதை சொல்ல முடியும், விளக்க முடியும்? Because Kshatriyas, they fight for dharma. They don't fight for my interest, your interest, my interest, your interest, like that. க்ஷத்ரியர்கள் தர்மத்திற்காக போர் புரியக்கூடியவங்க, என்னுடைய நன்மைக்காக உன்னுடைய நன்மைக்காக போர் புரியறவங்க கிடையாது. We are today so attached, so selfish, so greedy, so much envious of others people, powers, wealth, possessions, that we cannot even conceive what is the mind of a kshatriya who follows dharma. இன்னைக்கு காலத்துல நம்ம ஏகப்பட்ட பற்றுதலோட ஏகப்பட்ட பொறாமை குணத்தை அதிகமா கொண்டு நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில நம்மளால க்ஷத்ரியர்களுடைய மனப்பான்மை எப்பேற்பட்டதுன்றதை புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. Kshatriya's dharma is to fight. So this party, that party, doesn't matter. If I die in battlefield, I go to heaven. If I win, I enjoy heaven on earth. I follow my dharma, I follow my duty. க்ஷத்ரிய தர்மமானது, நான் போர்க்களத்தில் போர் புரியணும், நான் நேர்மையாக போர் புரியணும். அதில் போர் புரியும் பொழுது நான் இறந்து போயிட்டேன் அப்படின்னா சொர்க்கம் எனக்கு நிச்சயம். இல்லை அந்த போரில் நான் வெற்றி பெற்றேன் அப்படின்னா இங்கேயே எனக்கு சொர்க்க வாழ்க்கை கிடைக்கும். So this is how Kritavarma finished in the side of Duryodhana, Kaurava.
ஸோ இந்த விதத்துல கிருத்தவர்மன் துரியோதனன் கௌரவர்கள் படை பக்கம் அவர் போய் And சேர்றார். he was a difficult person to fight with on Kurukshetra. குருக்ஷேத்திர போர்ல அவரை எதிர்த்து சண்டை போடுறதுக்கு மிகவும் கடினமான நபர் அவர். On the third day of battle, that when Kauravas formed Garuda Vyuha, போர்க்களத்துல 3ஆம் நாள் கௌரவர்கள் படையில கருட வியூகம் பண்ணிருக்காங்க. on the neck, on the front, Bhishma stood. அங்க அதனுடைய கழுத்து, அதாவது ஆரம்ப பகுதியில முன்னர் பீஷ்மர் நிக்கிறார். And two eyes of the Garuda were Drona and Kritavarma. Then you know what is his position, what caliber of fighter he is. கருடனுடைய 2 கண்கள் எப்படி இருக்குமோ அந்த இடத்துல துரோணாச்சாரியரும் ஒரு பக்கம் கிருத்தவர்மனும் இருக்காங்க. அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, அவர் எப்பேற்பட்ட வீரர், எந்த அளவுக்கு சண்டை போடக்கூடிய நபர்னு. And Vyasada, when he describes fight of Kritavarma with Arjun, he said that Kritavarma came in front of Arjun, challenged him like they were never friends, like they never seen each other, like they had never affection to each other. This is how they fought. Kshatriya can do that type of mind is amazing. வியாசதேவர் விளக்குறார், கிருத்தவர்மன் அர்ஜுனனை எதிர்த்து சண்டை போட்ட பொழுது என்ன சூழ்நிலை இருந்தது அப்படின்னு. அதாவது இப்போ ஒரு 2 பேர் இருக்காங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரியவே தெரியாது, இதுக்கு முன்னர் பார்த்ததே கிடையாது. கிருத்தவர்மன் அர்ஜுனனை இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது, யாருன்னே தெரியாது, எந்த விதமான அன்பும் அவர் மீது கிடையாது. அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் சண்டை போடுவானோ அந்த விதத்துல கிருத்தவர்மன் சண்டை போட்டாராம். ஸோ சத்திரியனுடைய மனநிலையை நம்மளால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது, கடினமானது. But Arjun was soft. ஆனா அர்ஜுனன் ரொம்ப இலகிய மனதோட இருக்காரு. And Krishna has to tell him, stop this, Arjun, come on, fight, forget his friendship, you're wasting so much time, he's just killing our soldiers, finish him off. Krishna had to preach to Arjun. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை சத்தம் போடுறாரு, கண்டிக்கிறாரு. எழுந்திரு அர்ஜுனா, என்ன பண்ற நீ, இப்படி அமர்ந்துட்டு இருக்க, எழுந்திரு, சண்டை போடு, ஏகப்பட்ட போர் வீரர்கள் அவன் கொன்னுட்டு இருக்கான், என்ன பண்ற, சண்டை போடு நீ. Krishna said, forget your friendship, crush him at once. உன்னுடைய நட்பெல்லாம் நீ மறந்து ஒரு அடியில நீ அவனை வீழ்த்து. And in the battle with Abhimanyu, Kritavarma was one of the soldiers who actually he shot the horses of Abhimanyu. அபிமன்யுவை எதிர்த்து சண்டை போட்ட மகாரதர்கள்ல கிருத்தவர்மனும் ஒருவர். அவர் அபிமன்யுவினுடைய குதிரையை வீழ்த்தினார், கொன்னார். Kritavarma, who knows another famous lila of Kritavarma? கிருத்தவர்மனுடைய இன்னொரு பிரபலமான ஒரு லீலை இருக்கு, யாருக்கு தெரியும்? He along with Akrura, he plotted and preached to Shatadanava to steal Shamantaka jewel and to kill Satyajit, to steal it from it. அவர் அக்ரூரரோட சேர்ந்து அவர் எப்படி அந்த ஷமந்தக மணியை நம்ம அங்க இருந்து திருடுறது அப்படின்னு சத்யஜித்தை அங்க அணுகி அந்த லீலையில எப்படி நம்ம அந்த அந்த ஆபரணத்தை நம்ம திருடுறது அப்படின்னு சொல்லி அங்கிருந்து பறிக்கிறதுன்னு சொல்லி முடிவு பண்ண குழுல இருந்தார் அவரும். Anyway, Kritavarma fought on Kaurava side and in this way Krishna had such a powerful fighters in this battle that he enjoyed his vīra-rasa. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பலமான மாபெரும் போர் வீரர்கள் இந்த போர்க்களத்துல இருந்தாங்க. ஸோ இந்த விதத்துல கிருஷ்ணரோட வீர ரசத்தை அவர் பெருகி கொண்டார். Who is operating this? Okay, give me the shloka. Let's do the shloka today. It's okay. This is about shloka 9 per part. Now read shloka 10. Please repeat. இது நம்ம ஸ்லோகம் 9 மொழி பொருளுரையில இருந்து பார்த்த விஷயங்கள். இப்போ நம்ம இன்றைய ஸ்லோகம் 10 பார்க்கிறோம். திரும்ப சொல்லுங்க. Duryodhana speaks. துரியோதனன் பேசுறான். Aparyaptam tadasmakam balam bhishma birakshitam paryaptam tvidam etesham balam bhima birakshitam. All right, I just read purport and translation. Our strength is immeasurable, and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited. மொழிபெயர்ப்பு: பாட்டனார் பீஷ்மரால் சிறப்பாக பாதுகாக்கப்பட்ட நமது பலம் அளக்கவியலாதது. ஆனால் பீமனால் கவனமாக பாதுகாக்கப்பட்ட பாண்டவ சேனையோ அளவிடக்கூடியதே. So here Duryodhana is after speaking about soldiers from both army, he is really kind of judging who is stronger here.
இப்போ துரியோதனன் ரெண்டு படையில இருக்க போர் வீரர்களை பத்தியும் பேசினதுக்கு பிறகு இப்போ வந்து சொல்றான் இரண்டு படையில யாரு வந்து பலமானவங்க அப்படின்னு. Now it's very interesting to observe the Duryodhana's mind here. He spoke about Bhima, he spoke about Arjun, he spoke about Satyaki, he spoke about Abhimanyu, he spoke about Draupadi, and these are really heavy fighters. So he himself got scared of when he acknowledged that look at these powerful fighters on Pandava's side. நம்ம பார்க்குறோம் துரியோதனன் பீமன், அபிமன்யு, சாத்தியகி இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர்களை வந்து சொல்லியிருந்தான். சொன்னதுக்கு பிறகு அவனே வந்து கொஞ்சம் பதட்டத்தில் இருக்கான், பயந்து போயிருக்கான், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பலமான வீரர்கள் இருக்காங்களே அப்படின்னு. So he said, but we have equally powerful fighters. Then he listed his fighters. உடனே துரியோதனன் வந்து சொல்றான், இருந்தாலும் நம்ம பக்கமும் அதே மாதிரி பலம் கொண்ட வீரர்கள் இருக்கதான் செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய படையில இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் பேரை சொல்றான். So he caught himself in contradiction. Then how will win if both parties are equal? இப்போ உடனே அவன் வந்து ஒரு குழப்பத்துக்குள்ள வரான். அதாவது இப்போ ஒரு முரண்பாடுக்குள்ள வரான். இப்போ ரெண்டு படையுமே சமமான வீரர்கள், போர் வீரர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா அப்புறம் எப்படி நம்ம ஜெயிக்க முடியும்? Because he brought by his speech confusion among soldiers. ஏன் அப்படின்னா இப்போ he brought confusion among the soldiers because he said they are very strong but we are equally strong. So are we going to win or what? அவங்க எதிர் படையில இருக்கக்கூடியவங்க பலமா இருக்காங்கன்றத சொல்லிட்டு தன் படை வீரர்களும் அதே அளவு பலம் கொண்டவர்கள்னு சொல்றதன் மூலியமா எல்லா வீரர்கள் மத்தியிலும் குழப்பத்தை கொண்டு வரான். ரெண்டு பக்கமும் சமம் அப்படின்னா நம்ம ஜெயிக்க போறோமா இல்லையா? So he said we have bigger army and also Bhishma who got blessing that he will die at his own will, that nobody can defeat him. He is on our side. Definitely our army is going to be victorious. உடனே துரியோதனன் சொல்றான், நம்ம பக்கம் கவலையே இல்லை, பெரிய படை இருக்கு, அது மட்டும் இல்லாம பீஷ்மரும் நம்ம பக்கம் இருக்காரு, பீஷ்மரை யாராலையும் கொல்ல முடியாது, எப்போ நான் வந்து இறக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அது வரைக்கும் அவர் வந்து போர் புரிவார், அதனால நமக்கு வெற்றி நம்ம பக்கம் தான் அப்படிங்கிறான். So these thoughts of Duryodhana were revealed by Acharyas, by Baladevi Vibhushan and Vishnu Chakravarti Thakur, both of them. துரியோதனுடைய இந்த எண்ணங்களானது நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்களான பலதேவ் வித்யாபூஷன் மற்றும் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூரர் அவங்களால வந்து இது விளக்கப்படுது. So our strength is immeasurable, aparyaptam. அபர்யாப்தம், நம்ம படை பலமானது அளக்கவியலாதது அப்படின்னு சொல்லி துரியோதனன் சொல்றான். And our army is protected by Bhishma, who is very intelligent, is Atirata. நம்மளுடைய படையானது பீஷ்மரால பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு, அவர் அதிரதர். Pandavas paryaptam, limited strength. ஆனா பாண்டவ படையோ அளக்க முடியும் நம்மளால. Bhima not so intelligent, more raw power than intelligence. பீமனுக்கு பெரிய அளவு வீரம் இருந்தது, சக்தி இருந்தது, ஆனா புத்திசாலித்தனம் அந்த அளவுக்கு கிடையாது. That's Duryodhana thinking, not I. Okay. அப்படின்னு துரியோதனன் நினைக்கிறான், நான் சொல்லல. Duryodhana is most intelligent because he is devotee of Krishna. And Bhima is most intelligent because he is devotee of Krishna. And Duryodhana is the biggest fool, being in the presence of God, not understanding who is he. That's really misfortune. உண்மையிலே பீமன் மிக சிறந்த புத்திசாலி. ஏன் அப்படின்னா அவன் கிருஷ்ணனுடைய பக்தனா இருந்தான். துரியோதனன் மிகப்பெரிய முட்டாள். ஏன் அப்படின்னா பகவான் முன்னாடியே இருக்கும் பொழுது கூட அவர் அங்கீகரிச்சு அவர் இடத்துல அவன் சரணடையல. And he classified Bhima is only Ardharata. பீமன் வந்து அர்த்தரதன் தான். He is not equal in strength to Bhishma. அவர் வந்து பீஷ்மருக்கு சமமான வீரன் கிடையாது அப்படிங்கிறான். Wait, Duryodhana for fourth day of battle, wait, then you will see Bhima's power. துரியோதனா நாளே நாள் நீ காத்துரு, நாலாவது நாள் நீ தெரிஞ்சுக்குவ பீமன் எந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவன். Now this is interesting that he's speaking to Drona, but Bhishma is hearing and other important fighters are hearing this. துரியோதனன் துரோணர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கான், ஆனா இது எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருக்காங்க. பீஷ்மரும் சரி மற்ற முக்கியமான போர் வீரர்கள் எல்லாருமே இதை காது கொடுத்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. Now in Sanskrit depends how you split the words, another meaning can be taken from this shloka. சமஸ்கிருதத்துல ஒரு வார்த்தையை நீங்க எப்படி பிரிக்கிறீங்கன்றத பொறுத்து அர்த்தமானது மாறும். ஸோ இங்கேயும் அதே போல இந்த ஸ்லோகத்துல வார்த்தையை பிரிக்கிறதன் மூலியமா ஸ்லோகத்துக்கு வேற அர்த்தம் முற்றிலும் இருக்கு. So Vishnu Chakravarti Thakur says, he translates shloka differently. Baladev translates exactly what Srila Prabhupada is given us in Bhagavad Gita, but Vishnu Chakravarti Thakur translates completely opposite meaning.
இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த மொழிபெயர்ப்புல என்ன அர்த்தம் கொடுத்திருக்காரோ இத பலதேவ் வித்யாபூஷனும் கொடுக்கிறார். ஆனா ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் முற்றிலும் மாறான ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் அவர். So he translates like this: our troops are not up to standard, aparyaptam, not being able, we cannot fight against Pandavas. இங்க அபர்யாப்தம் அப்படின்ற வார்த்தையை பிரிக்கிறதின் மூலியமா அவர் சொல்றார், துரியோதனன் சொல்றான் நம்மளுடைய படையானது பாண்டவ படைக்கு சமமா இல்லை, அந்த அளவுக்கு நம்ம படை கிடையாது. Even though protected by Bhishma. பீஷ்மரே பாதுகாத்திருந்தாலும் கூட இதுதான் நிலை. Why is that? ஏன் அப்படி? Bhishma is showing soft heart for Pandavas. ஏன்னா பீஷ்மர் பாண்டவர்கள் மீது அவர் வந்து அவங்க மீது அக்கறை கொண்டிருக்கார், அதனால இலகிய மனதோட இருக்கார் அவர். But the other side, Pandavas will fight full heart, won't have soft corner for us, and Bhima particularly, he won't have soft corner for me and my brothers. ஆனா பாண்டவர்கள் அந்த மாதிரி இலகிய மனதோட இருக்க போறது கிடையாது, அவங்க முழுமையா வந்து சண்டை போட போறாங்க. குறிப்பா பீமன் வந்து என் மேலேயோ என்னுடைய சகோதரர்கள் மேலேயோ வந்து எந்த விதத்திலயும் வந்து கருணையை காட்ட போறது கிடையாது, அவனுக்கு இலகிய மனது இருக்க போறது கிடையாது. So Bhishma understood the first way of translating. We are well protected by Bhishma. But Drona understood Duryodhana's message. Oh yeah, I have to help. Bhishma is old and we have to all help him and support him. So you see how this tricky fellow is speaking. Everybody got his message, manipulative Duryodhana. பீஷ்மர் இப்ப நம்ம முதல்ல பார்த்த அர்த்தம் இருக்கு இல்லையா, நம்மளுடைய படையானது நல்ல அளக்கவியலாது பலமா இருக்குன்னு சொல்லி அந்த அர்த்தத்துல பீஷ்மர் புரிஞ்சுக்கிறாரு. ஆனா துரோணாச்சாரியர் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாருன்னா அந்த ரெண்டாவது அர்த்தத்துல, பீஷ்மர் ஏற்கனவே வயசானவர், இந்த மாதிரி இலகிய மனதோட இருக்கார், அவரால் போர் புரிய முடியாது, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்துதான் உதவி பண்ணணும், அப்பதான் இந்த போர்ல ஜெயிக்க முடியும்னு சொல்லி துரோணாச்சாரியர் புரிஞ்சுக்கிறார். ஸோ துரியோதனன் பேசின ஒரே விஷயத்த ரெண்டு பேருக்கு எப்படி போய் சேருது பாருங்க. So just to be sure that Drona understood and other soldiers that they are also important, he spoke the next shloka. Please give me 11. 11வது ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்கலாம். மேலும் பீஷ்மர் மட்டும் இல்லாம துரோணர் மற்ற வீரர்களும் அவங்களுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக துரியோதனன் பேசுறான் அந்த ஸ்லோகத்தை. So Duryodhana spoke. Ayaneshu cha sarveshu yatha bhagam avastithaha bhishmam eva virakshantu bhavanta sarva eva him. He said, all of you must now give full support to grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into phalanx of the army. ஸ்லோகம் 11 மொழிபெயர்ப்பு. படை அணிவகுப்பின் நுழைவாயிலில் தத்தமது போர் முனைகளில் இருந்தபடியே நீங்கள் அனைவரும் பாட்டனார் பீஷ்மருக்கு முழு பாதுகாப்பளிக்க வேண்டும். So you can see Duryodhana has to use these manipulative things, encouraging now other fighters also. Why? Because with heart and mind they are not with him. He has a numbers, he has a strength, but he has no loyalty really. துரியோதனன் இப்ப பார்க்கலாம், நீங்க மற்ற வீரர்களுக்கும் ஊக்கம் கொடுக்கக்கூடிய விதத்துல அவன் பேசிட்டு இருக்கான். ஏன் ஒருத்தங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஊக்கம் கொடுக்குற விதத்துல பேசணும் அப்படின்னா, அவங்க எல்லாரும் வெறுமன உடல் ரீதியா அங்க இருக்காங்களே தவிர மன ரீதியாவும் அவங்க முழுமையா அவனுக்காக போர் புரியணும்ன்றதுக்கு உயிரை கொடுக்கறதுக்கும் அவங்க தயாரா இல்லை. Of course there's a high class heroes, vīras, kshatriyas, they will fight full heart but not with heart. நிச்சயமாக இவங்க எல்லாம் சிறந்த போர் வீரர்கள் தான், முழு மனதோட சண்டை போடக்கூடிய நபர்கள் தான், ஆனா முழு மனதோட இல்லைங்க. So Duryodhana encourage everyone and confirming, Drona, I'm counting on you. You protect Bhishma is old. துரியோதனன் எல்லாருக்கும் ஊக்கம் கொடுக்குறான் இந்த விதத்துல. அதனாலதான் பீஷ்மர் பாருங்க கொஞ்சம் வயசானவர், அதனால துரோணரே நீங்க மற்றவங்க எல்லாரும் அவருக்கு உதவி பண்ணுங்க. Remember, Bhishma defeated Parashuram, who is Shakti Aveshavata. ஞாபகம் இருக்கா, நம்ம பார்த்தோம் பீஷ்மர் பகவானுடைய சக்தி ஆவேச அவதாரமான பரசுராமரையே வீழ்த்தினார் அப்படின்னு. So Duryodhana couldn't get Balaram to fight, but he got at least Bhishma. So he was very much counting on victory on Bhishma's strength. துரியோதனால பலராமரை தன் பக்கத்துல சேர்த்து கொள்ள முடியல, இருந்தாலும் குறைந்தபட்சம் பீஷ்மரையாவது அவன் பக்கம் சேர்த்து கொள்ள முடிந்தது. அதனால பீஷ்மருடைய பலம் இவ்வளவு இருக்குன்றனால நிச்சயமா நான் வெற்றி பெறுவேன்னு சொல்லி அவனும் எதிர்பார்த்தான். So this is how he pulled himself out of that, covering up his fear of seeing Pandava's army, then counteracting. We are also great heroes and we are even better than them. Something like that. இந்த விதத்துல தான் துரியோதனன் வந்து தன்னையே தேத்திக்கிறான். முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாண்டவர்கள் படையை பார்த்தோன்னா பதறி போயிடுறான், இவ்வளவு வீரர்கள் இப்படி இருக்காங்க, நம்ம படையை பற்றிலாம் பேசுகிறான். பேசி முடிச்சுட்டு அதுலேருந்து எப்படா தப்பிக்கிறதுன்னு சொல்லி தன்னுடைய படை பக்கம் இருக்கவங்களையும் பற்றி பேசுகிறான். பேசி முடிச்சுட்டு கடைசியாக இன்னும் என்ன சொல்கிறான், நம்ம படை இன்னும் பலம் வாய்ந்தது தான் அப்படின்னு சொல்லி அவனை தேத்திக்கிறான். Can somebody see that? Get some prasad?
before Delhi? Any Mataji there? Please take care of the guests. Okay, thank you. All right. So this shloka is spoken, and then to encourage everyone, and then shloka, next one? 12, okay. Tasya sanjanayam harsham kuru vriddaf pitamaha simhanadam vinadyochai shankham dadmau pratapavan. And then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. ஸ்லோகம் 12 அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு. பின்னர் குரு வம்சத்தின் மாபெரும் வீரரும் பாட்டனாருமான பீஷ்மர் தனது சங்கை சிங்க கர்ஜனை போன்று உரக்க ஊதி துரியோதனனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தார். So this is interesting. Then Duryodhana spoke and glorified Bhishma and Drona, and all of us will fight, we'll win the victory, and then the Bhishma blew the conch. துரியோதனன் நம்ம பார்க்குறோம், இப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் பேசினா இவங்க நம்ம பக்கத்தில் இருக்காங்க, துரோணர் இருக்கார், பீஷ்மர் இருக்கார், இது எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சோன்னே இங்கே பீஷ்மர் வந்து தன்னுடைய சங்கம் எடுத்தவர் வந்து சிங்கம் மாதிரி ஊதுறாரு. Bhishma blew the conch shell to cheer up Duryodhana, to give him joy. இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல துரியோதனனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறதுக்காக பீஷ்மர் வந்து இந்த செயலை பண்றாரு, சங்கூதுறது. A simple logic. You give joy to a person who is having no joy because he was full of fear seeing the Pandavas army. ரொம்ப எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம். துரியோதனன் வந்து எந்த விதமான சந்தோஷமும் இல்லாம பயத்துல நின்றுட்டு இருந்தான். அவனை ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு, அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுக்காக இங்க வந்து பீஷ்மர் சங்க ஊதினார். But blowing conch shell reminds you on what? சங்கு ஊதுறது அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? On Lord Vasudeva, Krishna, Shankha, Chakra, Gada, Padma. Lord, this is his symbol, Shankha. So Bhishma is announcing, Duryodhana, we are going to lose. Duryodhana, you are going to be killed. All Kaurava army will be finished by Krishna. சங்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு உடனே ஞாபகம் வரக்கூடியது பகவான் நாராயணர். ஏன் அப்படின்னா சங்கு, சக்கர, கதா, பத்மம் அவருடைய ஆயுதங்கள், அவர் கையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ சங்கு இருக்கும் பொழுது பகவானை தான் அது குறிக்குது. ஸோ பீஷ்மர் என்ன பண்ணுறார், அந்த சங்கு ஊதுறதன் மூலியமா துரியோதனன் கிட்ட சொல்றார், துரியோதனா நீ தோக்க போற, மறுபடியும் சங்கு ஊதுறார். துரியோதனா நீ கொல்லப்பட போற, மறுபடியும் சங்கு ஊதுறார். எல்லா கௌரவர்களும் கொல்லப்பட போறீங்க. So Bhishma kind of said, he didn't say it, but I said that Bhishma said. பீஷ்மர் இந்த மாதிரி சொல்லல, ஆனா பீஷ்மர் சொன்னார்னு நான் சொன்னேன். But he said many times in Kurukshetra battle, he said, to hell with Kshatriya race, Chala, let's fight. You fool Duryodhana, anyway, Twamarte Tyakta Jeevi, let us all give up life for your sake. Who cares? ஆனா போர்க்களத்துல நிறைய தடவை பீஷ்மர் அதை சொன்னார். இப்ப கூட நம்ம பார்த்தோம், எல்லாரோடைய உயிரும் வந்து துரியோதனனுக்காக கொடுக்கப்படுறதுக்காக இருக்கு, எல்லாரும் தயாரா இருக்காங்க, எல்லா வீரர்களும் கொடுப்போம், அவ்வளவுதான், சண்டை போடலாம், வேற என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சண்டை போட தயாராகிறார். And then all Kauravas sounded their instruments. Next shloka. அடுத்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம், எல்லா கௌரவர்களும் அவங்களுடைய வாத்தியங்கள், இசைக்கருவிகள் எடுத்து பேரொலி எழுப்புறாங்க. Tata shankascha bheryascha Panavanaka gomukhaha sahasaivabhyaham yantra sashabdas tumulo bhavat. And that after that the conches, drums, bugles, trumpets and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. ஸ்லோகம் 13 மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பின் சங்குகள், மத்தளங்கள், முரசுகள், கொம்புகள், தாரைகள் என அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் முழங்க அப்பேரொலி மிகவும் பயங்கரமாக இருந்தது. And this is a huge army, huge army. இது மிகப்பெரிய படை, ரொம்ப ரொம்ப பெரிய படை. And when you are on battlefield, we don't have experience. We are Shanta-rasa. In India, we are Om Shanti. We don't fight with others. நீங்க ஒரு போர்க்களத்தில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்தியாவில் உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் இருக்காது. இந்தியாவில் எல்லாருமே வந்து சாந்த ரசத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க, எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் ஓம் சாந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியாக போடுவாங்க. In West, we are a little more in Rajagun than people here in India. ஆனா மேற்கத்திய நாடுகள்ல இந்தியாவை காட்டிலும் மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள். So when people go for football game, soccer game you call it, அங்க வந்து கால்பந்து விளையாட்டிற்கு மக்கள் போவாங்க. maybe 20,000, 30,000, 50,000 people, sometimes
I guess the biggest one maybe 100,000 people stadium. அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த விளையாட்டு அரங்கத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா 20,000 30,000 50,000 ஏன் 1,00,000 வரைக்கும் வந்து மக்கள் அமர்ந்து பார்வையாளர்கள் பார்ப்பாங்க. So I had that experience. I was not into sports honestly, but I was pushed by my friends to go to see one important football game. How can football game be important? But anyway, this is another philosophical question. எனக்கு விளையாட்டுகள் எல்லாம் ஆர்வம் கிடையாது. இருந்தாலும் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் என்னை வந்து வற்புறுத்தி என்னை கூட்டிகிட்டு போயிருந்தார். ரொம்ப முக்கியமான கால்பந்து ஆட்டம், இதை போய் பார்க்கணும்னு கூப்பிட்டு போனார். எப்படி கால்பந்து ஆட்டம் முக்கியமானதாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல. அது வேற ஒரு தத்துவ ரீதியான கேள்வி. As a kid, நான் சிறுவனா இருந்தேன் அந்த I சமயத்துல. didn't like this party playing, neither that party. I was, not into it. அந்த கால்பந்து விளையாட்டுல இருந்த 2 அணிகள்ல இந்த அணி எனக்கு பிடிக்கல, அந்த அணி எனக்கு பிடிக்கல. But all my friends, 4-5 of them, were really into one side. They were really into the blue ones should win. ஆனா என்னுடைய நண்பர்கள் 4-5 பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த அணி தான் ஜெயிக்கணும், இந்த நீல நிற அணி இவங்க தான் ஜெயிக்கணும் அப்படின்றதுல வந்து ஆர்வமா இருந்தாங்க. So I was thinking, oh my God, 1.5 hour game. What I'm going to do 1.5 hour will be so boring, and just how to come out of it. அப்போ நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன், இந்த விளையாட்டு 1.5 மணி நேரம் போகும், எப்படி தான் இங்கே உட்காந்துருக்க போகிறேன், இங்கேருந்து எப்படியாவது போயிடணுமே, நேரமே போவாது அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். Anyway, long story short, when they shot the first goal, then when people start roaring around, 100,000 people, whoa! I also stood, oh! Automatically, this is such a power of thousands of people shouting out loud, Then, I, in half an hour, my friends said, what happened to you? Why you are shouting now? But this is tremendous power of mass of people shouting. And here you have in Kurukshetra, they are shouting war cries. They are shouting that they are so angry, they are so fired up, they are going to kill each other now, And then drums and bugles and trumpets and all this noise is made. They hit their swords on the shields and they make noise. And then the fear comes in enemy's army. Just fear when you hear this sound of army coming. This is, if you are not training Kshatriya spirit, you may contaminate yourself, to be polite. நான் எப்படி நேரத்தை செலவழிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் அங்கே உட்காந்தே இருந்தேன். ஸோ விளையாட்டு கொஞ்ச நேரம் போயிட்டே இருந்தது. போயிட்டு இருந்த விளையாட்டில் முதல் கோல் அடித்தாங்க ஒரு அணி. ஸோ முதல் கோல் அடித்தோன்னு என்னாச்சுன்னா, அந்த அணியை யாரெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அந்த மக்கள் எல்லாருமே ஓ அப்படின்னு கத்த ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ ஆயிரக்கணக்கான பேர் கத்துற சத்தத்தை கேட்டோன்னே நானும் சேர்ந்து கத்த ஆரம்பித்தேன். உடனே என் நண்பர் என்ன திரும்பி பார்த்தாரு, உனக்கு என்னடா ஆச்சு திடீர்னு அப்படின்னு. ஸோ அங்கே பார்க்க முடிஞ்சுது, ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்றா சேர்ந்து கத்துறாங்க அப்படின்னா அதனுடைய சக்தி எந்த அளவுக்கு இருக்கும், அது வந்து எந்த அளவுக்கு ஊக்கத்தை கொடுக்கும் அப்படின்றத பார்க்க முடிஞ்சது. அந்த விஷயம் இங்கே யோசிச்சு பாருங்க, போர்க்களத்தில் க்ஷத்திரியர்கள் இருக்காங்க, சண்டை போடணுன்ற நோக்கத்தோட எல்லாரும் இருக்காங்க, ஏகப்பட்ட பேர் கத்துறாங்க, எல்லாரும் ஆயிரக்கணக்கான வீரர்களுடைய சப்தம். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்க மாதிரி அவங்களுடைய சங்குகள், மத்தளங்கள், முரசுகள், கொம்புகள், தாரைகள், அவங்க கையில் இருக்கிற கத்தி, கேடயம் எல்லாத்தையும் மாற்றி மாற்றி அடிச்சுக்கிறாங்க, ஏகப்பட்ட சத்தத்தை எழுப்புறாங்க, சண்டை போடுறோம் நம்ம வந்து ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. Wow, is a good translator, remember also. All right. So, now this is the peak of the just battle about to start. Everybody is, like just waiting. Bhima was waiting 14 years for this. He was really into it. இப்போ இத்தனை பேருடைய சத்தம் வந்ததுக்கு பிறகு அங்கே போருக்கு தயாராக எல்லாருமே ஆயுத்தமாக இருக்காங்க. நம்ம பார்த்தோம் பீஷ்மர், பீமன் எல்லாருமே வந்து தயாராக இருக்காங்க அவங்களுடைய உறுதியை அவங்க வந்து நிலைநாட்டுறதுக்கு. Any moment battle may start. எந்த க்ஷணத்துல வேணாலும் இப்ப போர் துவங்கும். Heavy spirits. Now no more discussion, no more diplomacy, no more peace negotiation. Over. Everything done. இதுக்கப்புறம் எந்த பேச்சுவார்த்தையும் கிடையாது, எந்த சமரசமும் கிடையாது, எந்த தந்திரமும் கையாள போறது கிடையாது, எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப போர். Who is right? We couldn't conclude by peaceful way. Now by fight, by war, by killing each other, it will be decided who is victorious. அமைதியான விதத்துல நம்ம சமரசமா யாரு சரியானவங்கன்னு தேர்ந்தெடுக்க முடியல. அதனால இப்ப சண்டை போடுவோம், போர் நடக்கட்டும், போர்ல ஒருத்தங்கள மாத்தி நம்ம சண்டை போட்டு யாரு வீழ்ந்து யாரு வெற்றி பெறாங்களோ அவங்க தான் வந்து வெற்றியாளர்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம். So people are confused. How can you speak Bhagavad Gita in this atmosphere? அதனால தான் குழம்பி போயிருக்காங்க. அவங்க கேட்குறாங்க, எப்படிங்க இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில பகவத்கீதை பேசப்பட்டிருக்க முடியும், எப்படி பேசியிருக்க முடியும்? How can be book of God, of spiritual life, of peace, of meditation,
be spoken in such circumstances. கடவுளை பத்தின புஸ்தகம், ஆன்மீக வாழ்க்கையை பத்தின புஸ்தகம், தியானத்தை பத்தின புஸ்தகம், அமைதியை நிலைநாட்டுறதை பத்தின புஸ்தகம் எப்படி இப்படி ஒரு போர்க்களத்துல வந்து பேசப்பட்டிருக்க முடியும்? Look, this is Indian book of spiritual knowledge, God, peace, love and meditation. And look at the picture, battlefield of Kurukshetra. இங்க பாருங்க, இது பகவத்கீதை இந்தியால மக்களுக்கு கடவுளை பத்தின ஆன்மீகமான ஒருத்தனுக்கு அமைதி தியானத்தெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய புஸ்தகம்னு நம்ம வந்து இதை அடையாளப்படுத்துறோம், அறிமுகப்படுத்துறோம். அதனுடைய முன் அட்டை படத்தை பாருங்களேன், போர்க்களத்தை பத்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So when you give to foreigners, this is the book of yoga and meditation, how to be happy in life and peaceful. Looks like they are fighting. They are fighting. மேற்கத்திய நாடுல இருக்க மக்கள் கிட்ட போயிட்டு நீங்க இந்த புத்தகத்தை கொடுத்துட்டு இதுதாங்க யோகம் தியானம் அமைதியை பத்தி சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய புத்தகம், வாழ்க்கையில் எப்படி சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய புத்தகம்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா புத்தகத்தை வாங்கி பார்த்தோன்னே அவங்க கேட்பாங்க, என்னங்க போர்க்களம் மாதிரி தெரியுது. ஆமாங்க, போர்க்களத்தை பத்தி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. And Arjun says to Krishna inside, Arjun wants to make a peace and not to fight. And Bhagavan said, no, better you fight. That's inside written in Gita. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம உள்ள பகவத்கீதையை தொடர்ந்து படிக்கும் பொழுது பார்க்கிறோம், அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட சொல்றான், கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றார், அர்ஜுனர் நான் சண்டை போட மாட்டேன், சண்டை வேண்டாம், நம்ம அமைதியா போயிடலான்னு. கிருஷ்ணர் சொல்றார், சண்டை போடு அப்படின்னு. And this is your book of religion. இதுதான் நமக்கு தர்மத்தை சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய புத்தகம். What is your answer? உங்களுக்கு இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பதில் கொடுப்பீங்க? Should be somewhere in the forest under the banyan tree, everybody sitting, Om Shanti. Every word should be spoken. Every shloka should be chanted like this. Om Arjuna, give up material attachment. But here Krishna says, Yudhyasva, Vigatajvara, Mananusmara, Yudhyacha, you fight, you kill. Why you are sparing him? Cut his head off. This is our spiritual instruction. பொதுவா நம்ம நினைக்கலாம் இந்த மாதிரியான அறிவுரைகளானது ஏதோ ஒரு காட்டுல ஒரு ஆலமரத்துக்கு அடியில உட்கார்ந்து அமைதியா வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கணும். சாந்தியார் அமைதியார், ஓம் அர்ஜுனா நீ வந்து உன்னுடைய பற்றுதெல்லாம் விட்டு reduce the speed. Slowly, Baba, slowly. He already came out from the forest. He is not sitting under banyan tree. அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கணும். ஆனா அதுக்கு மாறா கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, மா மனுஸ்மர யுத்தேச்ச, அர்ஜுனா நீ என்ன நினைச்சு சண்டை போடு. Now you got into vīra-rasa, not Shanta-rasa. All right. So what is the point? The point is that in the most difficult part of Arjun's life, as we are facing so many difficulties, this is the moment where he have to turn to spiritual knowledge. This is the moment when we are going to die, when we are in difficulty, when we are in distress, when we have no solution. You ask, why I am suffering? Why I have to kill my grandfather? Why we have to die? Why we have to live? Why we are forced into distress? Then you ask these questions and Krishna gives Gita there. Yes, this is the karma, this is the punya, this is the papa, this is the bhakti, this is the maya, this is the yoga. Surrender to me. Sarva dharmam parityaja mame ekam sharanam vraja. So this is the message. And by hearing Gita, what happened? By hearing the song sung in the middle of the war, no India ever in thousands of years attacked any other country. Never, ever, ever. They became aggressive by reading Gita, but they became tolerant. If you ask me, too much tolerant. You know, this is what it is. That the spiritual knowledge is imparted at the peak of the greatest distress. எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நமக்கு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை வருமோ, எல்லாருக்குமே வருதோ, அதை போல அர்ஜுனன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில மிகவும் கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில வந்து இருக்கான். ஸோ அந்த சமயத்தில் அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுறான், அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்காக ஆன்மீக ஞானத்தின் பக்கம் திரும்புகிறான், ஆன்மீக ஞானத்துக்கிட்ட சரணடைகிறான். இதே தான் நம்மளும் பண்ணணும். நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போ கஷ்டமான சூழ்நிலை வருதோ, ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலை இருக்கோமோ, அப்போ கேள்விகள் கேட்கணும். நான் ஏன் இங்கே இருக்கேன், நான் ஏன் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன், ஏன் மரணம் வருது, ஏன் இது எல்லாமே நடக்குது. ஸோ இதுக்கான இந்த கேள்விகளுக்கான எல்லா பதிலுமே இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதை கேட்கும் பொழுது கேட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்தோம் அப்படின்னா அப்போ அங்கே அமைதி வரும். இங்கே கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், இங்கே விளக்குறார் கிருஷ்ணர், பாவம்னா என்ன, புண்ணியம்னா
ஞானம்னா என்ன, கர்மானா என்ன, எப்படி ஒருத்தன் பக்தியில் ஈடுபடணும் எல்லாமே சொல்லிட்டு சர்வதர்மான் பரித்தியஜ மாமேகம் சரணம் ரஜ அப்படிங்கிறது. இது எல்லாத்தையும் விட்டு நீ என்கிட்ட சரணடையணும். இதை மக்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறனால தான் இந்தியாவில் எல்லாருமே பொறுமையோடு இருக்காங்க. இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா யாரை எதிர்த்தும் போர் புரிந்ததே கிடையாது. எந்த நாட்டையும் எதிர்த்து முன் வந்து போர் புரியாத நாடு இந்தியா தான். என்ன கேட்டால் ரொம்ப வந்து பொறுமையோடு இருக்காங்கன்னு சொல்லுவேன். ஆனால் அந்த பொறுமையை பகவத்கீதையிலேருந்து கற்றுக்கிட்டாங்க அவங்க. Gita is not spoken to in heavenly planets where everybody is enjoying. If somebody is enjoying spirit, he doesn't want to listen. But when somebody dies, when somebody suffers, and why is this happening to me? Why? Oh, I'm suffering. What's happening? What is the solution? Then you hear transcendental knowledge. கீதையானது ஸ்வர்கலோகத்தில் பேசப்படலை, அங்கே இருக்க மக்களுக்கு பேசப்படலை. ஏன் அப்படின்னா அங்கே எல்லாருமே அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க, ஆனந்தத்தில் இருக்காங்க. அப்பேற்பட்டவங்க காது கொடுத்து கேட்க மாட்டாங்க. எங்கே மக்கள் கஷ்டத்தில் இருக்காங்களோ, இங்கே ஒருத்தங்க யாராவது அவங்கள விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க, இறந்துட்டாங்கன்னா ஐயோ ஏங்க எனக்கு இந்த கஷ்டம் வருது, இவங்க ஏங்க இறந்தாங்க, இவங்க ஏன் என்னை விட்டு போனாங்க, அந்த துக்கத்தில் துயரத்தில் இருக்கும் பொழுது காது கொடுத்து மக்கள் கேட்குறாங்க. அவங்களுக்கு இந்த ஞானம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Of course, we must understand this battle of Kurukshetra. This is completely spiritual scene because Krishna himself is there, Bhagavan himself. ஆனால் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இந்த போர்க்களமானது இங்கே பகவத்கீதையில் பேசப்பட்டிருக்கிறது திவ்யமான இடம், திவ்யமான சூழல். பகவானே பேசுகிறார், கிருஷ்ணர் அங்கே இருக்கார். Therefore, another reason why nobody bother on which side you are fighting, because everybody gets moksha when you die in front of Bhagavan. அதனால தான் இங்கே எல்லாருமே வந்து யார் பக்கத்தில் இருந்து போர் புரியுறோன்றதை பெருசாக பொருட்படுத்திக்கல. ஏன்னா பகவான் முன்னாடி நம்ம சாக போகிறோம், பகவான் இங்கே இருக்கார், என்ன பிரச்சனை? Bhishma knew, if I die in front of fighting on Krishna's side or Duryodhana's side, my only will is die by seeing the lotus face of the Lord. That's all. So I can see better from opposite side. பீஷ்மர் நினைக்கிறாரு, அவருக்கு தெரியும் நான் துரியோதனன் பக்கம் இருந்து சண்டை போட்டு இறந்தாலும் சரி, கிருஷ்ணர் பக்கத்துல இருந்து சண்டை போட்டு இறந்தாலும் சரி, நான் இறக்கும் பொழுது கிருஷ்ணருடைய திருமுகத்தை பார்த்துக்கிட்டே நான் இறந்தேன்னா போதும். அதற்கு சிறந்தது எதிர்பக்கத்தில் நின்னாதானே அவர் முகத்தை நல்லா பார்க்க முடியும். And Bhishma also, if he was on Pandava's side, what is the glories of Pandava? Bhishma killed everyone, he is great fighter. What glories will come to Pandavas? மேலும் பீஷ்மர் இப்போ பாண்டவர்கள் பக்கம் இருந்தாருன்னு வச்சுக்குவோம், பாண்டவர்களுக்கு என்ன புகழ் வந்து சேரும்? பீஷ்மர் இருந்தார், சண்டை போட்டார், எல்லாத்தையும் கொன்னுட்டார், அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போயிடுவாங்க. பாண்டவர்களுக்கு எந்த பேரும் புகழும் வந்து சேராது. But look at this arrangement. Heavy fighters are on Kaurava's side, army is bigger, and Pandavas and Krishna on other side, smaller army, and still they win. This is the message. ஆனால் இங்கே ஏற்பாட்டை பாருங்க, எதிர்பக்கத்தில் ஏகப்பட்ட போர் வீரர்கள் இருக்காங்க, சிறந்தவங்க எண்ணிக்கையிலும் சரி, அவங்க போர் தரத்திலையும் சரி சிறந்தவங்க இருக்காங்க. எதிர்பக்கத்தில் சின்ன படை பாண்டவர்கள், கிருஷ்ணர் இவ்வளோதான் இருக்காங்க. ஆனால் வெற்றி யார் பெற்றா? பாண்டவர்கள் தான் பெற்றாங்க. இதிலிருந்து தான் நம்ம விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம். Sometimes as a devotees we may feel we are small community, we are very few of us, everyone is eating meat, everybody is going cinema, everyone is enjoying life. We are small, tiny. How we can convert others? How we can help others to become devotees? How we can remain devotees in this material world, in this place of Maya? But Krishna given message in Bhagavad Gita: smaller army can win if you are on Krishna's side. Or let me correct myself: if Krishna is on our side. இப்போ நிறைய தடவை பக்தர்களும் இந்த மாதிரி நினைக்கிறது உண்டு. பிரபு, நம்ம எண்ணிக்கையில் ரொம்ப கம்மியாக தானே இருக்கும், இந்த மொத்த ஒவ்வொரு இடத்துக்குவோம் பக்தர்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்காங்க. ஏகப்பட்ட மக்கள் மாமிசம் சாப்பிட்றவங்களாகவும் சினிமாவுக்கு போகிறவங்களாகவும் இந்த மாதிரி செயல்களில் ஈடுபடுறவங்க தான் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க. எப்படி நம்மளால் அவங்களெல்லாம் அத்தனை பேரை மாற்றிட முடியும்? சரி, அவங்கள மாற்றுறதை விடுங்க, நம்மளால் இதே மாதிரி பக்தர்களாக இருக்க முடியுமா? சாத்தியமா? நம்ம இவ்வளோ கம்மியான எண்ணிக்கையில் இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேள்வி கேட்கறது உண்டு. ஆனால் நமக்கான செய்தி தான் இங்கேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பாண்டவர்கள் பக்கம் கம்மியான நபர்கள் தான் இருந்தாங்க, ஆனால் அவங்க கிருஷ்ணர் பக்கம் இருந்தனால அவங்களுக்கு வெற்றி கிடைத்தது. இதே தான் நமக்கும். நம்மளும் கிருஷ்ணர் பக்கம் இருந்தோம்னா, இன்னும் சரியாக சொல்லணும்னா கிருஷ்ணர் நம்ம பக்கத்தில் இருந்தார் அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்மளுக்கு தான் அந்த வெற்றி கிடைக்கும். Ishvara Parama Krishna. Krishna is supreme controller. This is all his plan. Who is fighting on which side? Krishna needs some good Kshatriyas on other side to enjoy vīra-rasa. If all Bhishma and Drona are on Krishna's side, where is the fun fighting less inferior workers? There's no fun, there's no challenge. Vīra-rasa, display of heroism, that's what Krishna enjoys very much.
ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணர் தான் பரம ஈஸ்வரன். அவர் தான் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். அவர் தான் இங்கே முடிவு பண்ணுறார் எந்தெந்த வீரர்கள் இந்த பக்கம், எந்த வீரர்கள் அந்த பக்கம்னு. ஏன்னா எல்லா சிறந்த வீரர்களுமே கிருஷ்ணர் பக்கம் இருந்தாங்கன்னு வைங்களேன், சும்மா சாதாரண போர் வீரர்களை வேலைக்காரங்களை எதிர்த்து கிருஷ்ணர் சண்டை போடுறதுலேருந்து அவருக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்கும்? சிறந்த வீரர்கள் எதிர்பக்கத்தில் இருந்தாங்கன்னா தான் அவங்களை எதிர்த்து போரிடும் பொழுது கிருஷ்ணனுடைய வீரரசமானது அதிகரிக்கும், அதிலிருந்து சந்தோஷம் கிடைக்கும் கிருஷ்ணருக்கு. So the biggest fighters are on opposite side. That is the challenge. அதனால தான் சிறந்த வீரர்கள் எல்லாரும் எதிர்படையில இருக்காங்க. அதுதான் இங்க சவால். So Krishna wants to enjoy vīra-rasa. So கிருஷ்ணர் அந்த வீர ரசத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறார். But amazingly he chosen not to fight. ஆனா ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அவர் நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு முடிவு பண்ணியிருக்கார். Why Krishna chosen not to fight? ஏன் கிருஷ்ணர் நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு முடிவு பண்ணார்? Well, there are at least 367 reasons that I found by now so far. 367 காரணங்கள் கூட சொல்லலாம். அத்தனை காரணங்கள் நான் இது வரைக்கும் யோசிச்சேன். Yeah, exactly. Very good point. If he thought he's too strong, parasya shaktir vividaya shruyate, what can anybody do to him? There was a big forest fire in Vrindavan, and what Krishna did? Blink with his eyes, and forest fire was stopped. You go and fight with such a person. இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க, கிருஷ்ணர் சண்டை போட்டிருந்தார் அப்படின்னா அப்புறம் பாண்டவர்களுக்கு எந்த புகழுமே வந்து சேர்ந்துருக்காது அப்படின்னு. அது காரணங்கள்ல ஒன்று தான், சரியான பதில் தான். ஏன்னா கிருஷ்ணர் எதிர்த்து யார் சண்டை போட முடியும்? பராசிய சக்திர் விவிதைவ ஸ்ரூயத்தைன்னு சொல்லப்படுது. எல்லா பலமும் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வருது. அவரை எதிர்த்து யாரால சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியும்? நம்ம பார்க்குறோம் பாகவதத்தில் பெரிய காட்டுத்தீ வந்து அங்கே சூழ்ந்திருந்த சமயத்தில் வெறும் தன்னுடைய கண் இமைகளை மூடி திறக்கிறதன் மூலியமாகவே கிருஷ்ணன் அந்த காட்டுத்தீ அணைச்சார். அவர் எதிர்த்து நீங்கள் சண்டை போட்டு ஜெயிங்க பார்க்கலாம். And then after they say, what Pandavas? They had Bhagwan on their side. Bhagwan did everything, they did nothing. No glories to Pandavas. அப்புறம் மற்றவங்க சொல்லுவாங்க, பாண்டவர்கள் என்னங்க, கிருஷ்ணர் அந்த பக்கம் இருந்தார், பகவானே அங்கே இருந்தார், சண்டை போட்டார், பாண்டவர்கள் ஜெயிச்சாங்க. And Krishna say, if I fight, they have really no hope. So now my biggest challenge, my vīra-rasa will be more relish. I don't fight. And then I have to still assure Pandavas victory. Bigger challenge than when he was fighting. கிருஷ்ணர் உடனே சொல்றார், நினைக்கிறார், இப்போ நான் இவங்களை எதிர்த்து சண்டை போட்ட அப்படின்னா எல்லாரும் இறந்துருவாங்க. இதில் என்ன இருக்கு? இப்போ இருக்கிறதுலே சிறந்த விஷயம் என்னன்னா, நானும் சண்டை போடாம, சண்டையில பங்கே கொள்ளாம பாண்டவர்கள் இன்னும் ஜெயிக்கணும். அப்படி பாண்டவர்களை ஜெயிக்க வைக்கிறதுல சவால் இருக்கு. அதுல இன்னும் வந்து சிறப்பு இருக்கு. Mataji, no sense gratification hearing Mahabharata stories. Go there and give people prasadam. Guests are coming. Come on. சில கெஸ்ட் கிளம்புறாங்க, மாதாஜிகள் கவனிச்சிங்கன்னா. Thank you very much. All right. So that's the thing. If God fights, everything is over quickly, so no fun. When will the vīra-rasa will display? Bhagavan fights, everybody dead. Where is the rasa? Where is the vīra-rasa? Krishna, I will not fight. பகவான் வந்து சண்டை போட்டாருன்னா யாராலாவது தப்பிக்க முடியுமா? வெறுமனா ஒரு க்ஷணம் போதும், எல்லாருமே அங்கே வந்து இறந்து விழுந்துடுவாங்க. ஸோ அதனால தான் பகவான் சொல்றாரு, நான் சண்டை போடலை அப்படின்னு. Even the glories of devotional service would be diminished if Krishna fought, because they will say, you see, you worship Krishna, then he will do job for you, he will serve you. But we supposed to serve Krishna, another Krishna does things for us. பக்தி தொண்டினுடைய புகழும் குறைஞ்சு போயிடும். ஏன் அப்படின்னா, இப்போ கிருஷ்ணர் அங்கே போர் புரிந்திருந்தாருன்னு வைங்களேன், நீங்கள் கிருஷ்ண பக்தனானீங்கன்னா கிருஷ்ணரே உங்களுக்கு சேவை பண்ணுவாருங்க, கிருஷ்ணரே உங்களுக்காக எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்துருவாரு. அப்படி கிடையாது. கிருஷ்ண பக்தன் அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ணருக்காக சேவை செய்யணும். So Krishna chosen not to fight. ஸோ கிருஷ்ணர் இங்கே முடிவு பண்ணுறார், நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு. Almost happened that he did not fight. கிட்டத்தட்ட அவர் சண்டை போடல தான். ஆனால் but what happened on the third day of the battlefield? போர்க்களத்தினுடைய மூன்றாவது நாள் Bhishma was really fighting heavily. பீஷ்மர் ரொம்ப பலத்தோட அவர் வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருந்தார். And they couldn't stop him. பீஷ்மர் யாராலையும் நிறுத்த முடியல. Now you say, Bhishma like Pandavas, why he is killing so many of their soldiers? நீ உடனே கேட்கலாம், பீஷ்மருக்கு தான் பாண்டவர்களை பிடிக்குமேங்க, அப்புறம் ஏங்க அவங்களுடைய வீரர்களை அவர் கொன்னுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. Well, two reasons. One is that Duryodhana was always pinching Bhishma. You are partial to Pandavas, partial to Pandavas, partial to Pandavas. Really hurting him. So Bhishma had to fight more than Bhishma's powers. He has to fight a little extra to prove himself that no, I'm not partial, I'm doing my duty as a Kshatriya.
ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கு ஏன் அவர் அப்படி சண்டை போட்டாருன்னு. ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா, துரியோதனன் எப்பொழுதுமே பீஷ்மரை குத்தி காட்டிக்கிட்டே இருப்பான். நீங்க வந்து பாராபட்சம் பாக்குறீங்க, பாண்டவர்கள் மீது பாராபட்சம் பாக்குறீங்க, அவங்களை எதிர்த்து சண்டை போட மாட்டேங்கிறீங்கன்னு. அதனாலே பீஷ்மர் சண்டை போட வேண்டியது இருந்தது. அதுவும் எப்படின்னா, தன்னுடைய சக்தி எந்த அளவோ அதை விட அதிகமா அவர் அந்த சக்தியை வந்து காட்டி சண்டை போட வேண்டியதா இருந்தது. And he knows Krishna relishes vīra-rasa. He likes vīra-rasa. Like we discuss Ras Leela, Madhurya Rasa, Damodar Leela, everybody likes Vatsalya Rasa. But Krishna likes vīra-rasa also. Heroism, fighting, he enjoys it very much. கிருஷ்ணருக்கு வீர ரசம் பிடிக்கும்னு அவருக்கு தெரியும். நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணருக்கு மாதுரிய ரசம் இருக்கு, நம்ம இந்த தாமோதர லீலையை நம்ம கொண்டாடுறோம், வாத்சல்ய ரசம், இந்த மாதிரி நிறைய ரசங்களை கிருஷ்ணர் வந்து அனுபவிக்கிறார். இங்க பீஷ்மருக்கு தெரியும் கிருஷ்ணருக்கு வீர ரசம் பிடிக்கும்னு. So extra fight from Bhishma. அதனால பீஷ்மர் இன்னும் அதிகமாகவும் சண்டை போடுறார். The best fighters, like in Vrindavan you have the best gopis, the most beautiful gopis, the best singers, the best dancers, the best cooks, everything the best. In Kurukshetra you have the best fighters, the best heroes ever that took birth in universe. நம்ம பார்க்கலாம் பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறதுலே சிறந்த கோபியர்கள் கிருஷ்ணனுடைய திருப்திக்காக இருக்காங்க, சிறந்த அழகானவர்கள் கிருஷ்ணனுடைய திருப்திக்காக இருக்காங்க, சிறந்த பாடகர்கள் இருக்காங்க, சிறந்த சமையல்காரர்கள் இருக்காங்க, ஒருத்தவங்களும் சிறந்தவர்கள் இருக்காங்க. அதே போல இங்க போர்க்களத்துல சிறந்த போர் வீரர்கள் இருக்காங்க. இருக்கிறதுலே அந்த மொத்த உலகத்திலையும் சிறந்த வீரர்கள் யாரோ அவங்க எல்லாருமே இந்த போர்க்களம். The grandsire of all fighters, Bhishma. அந்த எல்லா போர் வீரர்களும் பாட்டனாரான பீஷ்மரும் இருக்கார். And Vyasa described like a Yamaraj, like a dead personified, he was swallowing Pandavas. வியாசதேவர் விளக்குறார் எப்படி மரணத்தின் ஸ்வரூபமான யமராஜர் எல்லா உயிர்வாளியும் விழுங்குறாரோ அந்த மாதிரி இங்க பீஷ்மர் எல்லா வீரர்களையும் கொன்னு விழுங்கிட்டு இருந்தார். First day of battle Bhishma was unstoppable. முதல் நாள் போர்ல வந்து பீஷ்மரை வந்து தடுத்து நிறுத்தவே முடியல யாராலையும். That at the end of the day King Yudhishthir, he said, look what Bhishma did to us, and Arjuna is just like some visitors just looking what's going on, doing nothing. He's not fighting properly. Yudhishthir was really upset. யுதிஷ்டிரர் அன்றைய நாள் போர் முடிந்ததுக்கு பிறகு அவர் வந்து பேசிட்டு இருக்காரு. பேசும்போது சொல்றாரு, பாருங்க பீஷ்மர் எந்த அளவுக்கு வந்து அழிவை ஏற்படுத்தியிருக்கார், எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு இருக்காரு, இவ்வளவு கோபத்தோட சண்டை போட்டுட்டு இருக்காரு. ஆனா அர்ஜுனன் சும்மா கை கட்டி நின்றுட்டு இருக்கான், என்னமோ வேடிக்கை பார்க்க வந்த மாதிரி சண்டையே போடாம வந்துட்டு இருக்கான், ஏன் சண்டை போடாம இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தத்தோட அவர் பேசிட்டு இருந்தார். So second day Arjun went mad, he was insulted, then he smashed Kaurava's army like anything. அடுத்தது நாள் அர்ஜுனன் இந்த மாதிரி அவமானப்படுத்தப்பட்டனால அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், ரொம்ப கோபத்தோட மிகப்பெரிய அளவு அவன் போர் புரியறான். Then Duryodhana at night spoke to Bhishma. You say you're not fighting, you promised to fight, you're not fighting, you're showing so hard for Pandavas. Why you didn't tell me before? I'll put Karna. You mentioned Karna to Bhishma. You know, the really big insult for Bhishma. ரெண்டாவது நாள் போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் துரியோதனன் பீஷ்மர் அன்னைக்கு அவரை திட்ட ஆரம்பிக்கிறான். மறுபடியும் என்ன இது, நீங்க சண்டையே போட மாட்டேங்கிறீங்க, பாராபட்சத்தோட இருக்கீங்க, அவங்க மேல பாசத்தோட இருக்கீங்க, நீங்க இப்படிதான் இருப்பீங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா கர்ணனை நான் உங்களுக்கு பதிலா நிப்பாட்டி இருப்பேன்னு. கர்ணனுடைய பேரு கேட்டோன்னா பீஷ்மரால பொறுத்து கொள்ள முடியும். So this is where Bhishma said, Piyam Kshatriya's duty, to hell with everything, I'll fight like let me. Okay, at least Krishna will enjoy this fight. He went mad, crushing. There was a river of blood after him, and in river fishes were limbs of the soldiers. I will not describe, many ladies are here, I don't want to go into details. But those who are in vīra-rasa, they may relish it. அந்த மூன்றாவது நாள் அதன் காரணத்தினால பீஷ்மர் வந்து கடும் கோபம் கொண்டு அவர் வந்து மிகப்பெரிய அளவு போர் புரிகிறார். சரி, கிருஷ்ணர் திருப்தி அடையட்டும், கிருஷ்ணருக்கு வீர ரசம் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய அளவு போர் புரிகிறார். அங்க வர்ணிக்கப்படுது, பீஷ்மர் தாண்டி போக போக அவருக்கு பின்னாடி ரத்த ஆறு ஓடிட்டு இருந்துச்சான். அந்த ஆறுல வந்து போர் வீரர்களுடைய எலும்புகள் தான் வந்து மீன் மாதிரி மிதந்துட்டு இருந்துச்சான். இன்னும் நிறைய வர்ணனை இருக்கு, நான் வந்து நிறைய பெண்கள் இங்க இருக்கிறதுனால அதை நான் சொல்லல. So Krishna is pushing Arjuna, stop him, stop Bhishma, stop him, he is following army, there will be no more 3 more days, we will not survive like this. உடனே வந்து கிருஷ்ணன் அர்ஜுனன் சொல்றாரு, நீ போய் நிறுத்து, பீஷ்மரை நிறுத்து, இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்ததுன்னா அப்புறம் வீரர்களே இருக்க மாட்டாங்க. But Arjuna is still grandfather. அர்ஜுனன் இருந்தாலும் யோசிக்கிறான், தாத்தாவாச்சு. And then Krishna one moment just dropped the reins from his hand, jumped down, took his Sudarshan Chakra. I'm not speaking about this Ratanga Parni Leela which happened 9th or last day of battle. This is 3rd day. He flipped out, he threw his reins, jumped down from the rath, took his Sudarshan Chakra. Vyasa describes like a 10,000 blazing sun, and everybody stopped. What happened now? Vasudeva is fighting. I will not fight, I will not fight. Then he flipped out. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்லிட்டே இருக்கார். அது எதுவும்
அர்ஜுனன் கேட்டுக்கிற மாதிரி தெரியல. கிருஷ்ணன் உடனே என்ன பண்றாருன்னா அந்த ரதத்துல அவர் பிடிச்சிட்டு இருந்த அந்த குதிரையினுடைய கயிறுகள் அந்த பிடிகளை விட்டுட்டு கிருஷ்ணர் கீழே இறங்கி ஓடுறார் சுதர்சன சக்கரத்தை எடுத்துக்கிட்டு. இப்ப நான் சொல்றது வந்து இந்த ரதாங்க பாணி லீலையை பத்தி பேசல, அது 9வது நாளுக்கு அப்புறம் நடந்தது. அதுல வந்து ரதத்தினுடைய சக்கரத்தை கிருஷ்ணன் எடுத்துட்டு போனது. இங்க நான் சொல்றது சுதர்சன சக்கரத்தை எடுத்துட்டு 3வது நாள் நடந்த சம்பவம் இது. வியாசதேவர் இதை வர்ணிக்கும் போது சொல்றார், 10,000 சூரியன் எந்த அளவு பிரகாசமா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு பிரகாசமா இருந்ததான். கிருஷ்ணர் வந்து அந்த சுதர்சன சக்கரத்தை எடுத்து ஓடும் பொழுது எல்லாருமே ஸ்தம்பிச்சு நிக்கிறாங்க. ஏடா கிருஷ்ணரும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு நிக்கிறாங்க. Arjun has a chariot given by Agni and they were heavenly horses, the fastest on the battlefield, but Krishna jumped down. They were too slow for him. He wants to stop Bhishma. அர்ஜுனனுக்கு அக்னியால வழங்கப்பட்ட தேர் இருந்தது, ரதம் இருந்தது. மேலும் வந்து அதில் குதிரைகள் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சொர்க்கலோகத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட குதிரைகள், இருக்கிறதுல வேகமாக ஓடக்கூடிய குதிரைகள். ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு அந்த வேகம் பத்தலை. இந்த வேகத்தில் முடியாதுன்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் இறங்கி அந்த குதிரைக்கு முன்னாடி ஓடுறார். And then Bhishma saw this. Now you are coming, my lord. பீஷ்மர் பார்க்குறாரு, இதுக்கு தான் நான் பார்த்தேன், இப்போ என்னுடைய பகவான் வரீங்க நீங்க. Vasudeva, will be great honor if you kill me. My dignity will be spread all over 3 planetary systems. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும், என்னுடைய புகழானது உலகங்களுமே பரவும், நீங்க வாங்க வாசுதேவரே வாங்க அப்படிங்கிற. And Krishna is thinking, you are going to stop my plan of putting Yudhishthira as the emperor of the world. You are going to harm Arjuna and my part. You are finished. யுதிஷ்டிரரை மன்னராக்கணுன்ற என்னுடைய திட்டத்தை முறியடிக்கிறதுக்கு நீ முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்க, அர்ஜுனனும் மற்ற பாண்டவர்களையும் வந்து நீ கொல்லணும்னு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்க, நீ முடிஞ்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் பீஷ்மரை நோக்கி வேகமா வர. Krishna didn't think, oh, what will people say? What will people say? We are all concerned. What will people say? கிருஷ்ணர் அந்த சூழ்நிலையில மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க, இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு யோசிக்கல. நம்ம எப்பொழுதுமே இப்படிதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம், அடுத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு. Oh, Krishna promised not to fight. He broken his vow. கிருஷ்ணர் சண்டை போட மாட்டேன்னு உறுதி எடுத்திருந்தாரு, இப்போ அவர் வந்து அதை வந்து மீறாரு. He is not so moral person. First he say will not fight, then the middle he is fighting, not good. அவர் வந்து நியாயமான நபர் கிடையாது, தர்மமான நபர் கிடையாது. பாருங்க, சண்டை போட மாட்டேன்னாரு, அதுக்கப்புறம் சண்டை போட்டிருக்காரு. நல்லது இல்லை இது. Krishna say, to hell what people speak. I don't want to be known as a holder of manusmritis. I am Bhakta Vatsala, I am protector of my devotees, and Bhishma is going to fall down today if nobody else stops him. கிருஷ்ணர் அப்படி யோசிக்கல. கிருஷ்ணர் வந்து மக்கள் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கலாம் அவர் வந்து பொருட்படுத்தவே இல்லை. மக்கள் வந்து நினச்சிட்டு போகட்டும், மக்கள் என்ன சொன்னாலும் சரி, நான் வந்து மனுஸ்மிருதியை வந்து காப்பாற்றி நான் வந்து பாதுகாத்துட்டு இருந்தேன்னு மக்கள் நினைக்கிறது எனக்கு முக்கியம் இல்லை. நான் பக்த வத்சலன், பக்தனை நான் பாதுகாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பகவான் வந்து வரார் இன்னைக்கு. So for love of Arjun, Krishna is ready to break his vow. அர்ஜுனன் மீது இருக்கக்கூடிய அன்பின் காரணத்தினால கிருஷ்ணர் தன்னுடைய வாக்குறுதியை மீறதுக்கு தயாராகிறார். And for love for Krishna, Arjuna is ready to give up his attachments, material, sentimental attachment to Bhishma. So Arjuna jumped down from the chariot, ran after Krishna, say, I'll kill him, you don't do that. அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணர் மீது இருக்கக்கூடிய அன்பின் காரணத்தினால அவனும் என்ன பண்றான், பௌதிக ரீதியா அவனுக்கு அங்க பீஷ்மர் மேல இருந்த பற்றுதல் என்ன பாசம் என்ன இருந்ததோ அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணர் பின்னாடி ஓடுறான். ஓடி போய் கிருஷ்ணரை பிடிச்சி அவன் கெஞ்சுறான், விட்டுருங்க, நீங்க விட்டுருங்க, நான் சண்டை போடுறேன், நான் கொல்றேன், நீங்க கொல்லாதீங்க, நீங்க விட்டுருங்க. But it was difficult to stop Krishna. It took a little time. ஆனா கிருஷ்ணரை நிறுத்துறது ரொம்ப கடினமா இருந்தது. அர்ஜுனர் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கிட்டார். Cutting first for the shoulders, but Krishna carried him. Some tree is mentioned, some light tree, something like elephant would carry some insignificant weight tree. விளக்கப்படுது, அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை நிறுத்துறதுக்காக முதல்ல வேகமா ஓடி வந்து அவருடைய தோள்பட்டையை கெட்டியா பிடிச்சிக்கிட்டாராம். ஆனாலும் கிருஷ்ணர் அப்படியே அர்ஜுனனையும் சேர்த்து தூக்கிட்டே அப்படியே நடந்து போனாராம். எப்படி வர்ணனை கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா, கனமே இல்லாத ஒரு மரக்கட்டை இருக்குன்னு, ஒரு யானை எப்படி ஒரு மரத்தை தூக்கிட்டு போகுமோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு அது கனமாவே தெரியல. அர்ஜுனன் அப்படியே சுமந்துக்கிட்டு கிருஷ்ணர் போனார் கொஞ்சம் தூரம். கௌரவர்கள்லாம் கத்துறாங்க, ஐயோ முடிஞ்சு போச்சு, பீஷ்மர் இறந்துட்டார். Arjun was holding to Krishna was running, and finally around his leg he held him tight, and all the time he was speaking, I'll kill him, I promise, I give him my word, I'll kill Bhishma, I'll kill Drona, I'll kill them all. And then Krishna stopped on and said, okay, then do it, and went back like nothing happened. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் வந்து இந்த மாதிரி நிறுத்த முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்காரு. கடைசியா கிருஷ்ணனுடைய காலை கெட்டியா பிடிச்சிக்கிறார். பிடிச்சிட்டு அவர் சொல்றாரு, நிச்சயமா நான் கொல்றேன், நான் பீஷ்மரை கொல்றேன், துரோணரை கொல்றேன், எல்லாரையுமே நான் கொல்றேன், நிச்சயமா நான் கொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப அர்ஜுனன் இப்படி சொல்றதை கேட்டோன்னா கிருஷ்ணர், ஓ அப்படியா,
சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் அங்கேருந்து இது வரைக்கும் எதுவுமே நடக்காத மாதிரி, அங்கே எந்த விஷயம் நடக்காத மாதிரி கிருஷ்ணர் அப்படியே திரும்ப போயிடுறாரு. That is really supreme renunciation. You know that Aishwaryasya Samagrasya Vīra-rasa Yashasrasya. That Jnana Vairagya Yoshchai. Vairagya. Always why Vairagya is opulence? It's so difficult to control. You like vīra-rasa, you're in the middle of the battlefield and you're not fighting. That only Krishna can do. almost twice he was tempted, but he hauled himself. கிருஷ்ணரிடத்துல உச்சக்கட்ட துறவரமும் இருக்கு. அதை தான் நம்ம இங்கிருந்து பார்க்குறோம். நம்ம எப்போதும் சொல்றது உண்டு இல்லையா, ஐஸ்வர்யச சமக்ரஸ்யா, பகவானுடைய 6 ஐஸ்வர்யங்கள்ல கடைசியா ஞான வைராகிய செய்வ, வைராகியம் துறவு பகவான் கிட்ட இருக்கு. நான் எப்பவுமே யோசிக்கிறது உண்டு, எப்படி துறவு, என்ன துறவு எப்படி ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னு. இங்க நம்ம பார்க்கலாம், கிருஷ்ணருக்கு வீரரசம் ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த வீரரசம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய போர்க்களத்துல இருக்கார். இருந்தாலும் அவர் அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் போர் புரியாம துறவோட இருக்கார். ஸோ அது இருக்கிறதுலே ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம். Balaram, can you imagine Balaram was there in Kurukshetra? நீங்க கற்பனை பண்ணி பாருங்க, பலராமரும் குருக்ஷேத்திரத்துல இருக்கிறதா. It will be not 18 days, it will be 18 seconds. 18 நாட்களுக்கு போர் போயிருக்காது, 18 வினாடிகள்ல முடிஞ்சு போயிருக்கும். But Balaram came at the end. பலராமர் கடைசியில வரார். When Bhima and Duryodhana were fighting. பீமனும் துரியோதனும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்க பொழுது. It's a long story. பெரிய கதை அது. But what happened? Bhima struck Duryodhana on his thigh. பீமன் துரியோதனனுடைய தொடையில தாக்குறான். Was not legal. அது below the belt. இடுப்புக்கு கீழ் பகுதியை தாக்குறது அப்படின்றது சரியானது கிடையாது. Now, but he given vow that he will break his thigh. So that is dharmic. ஆனா நமக்கு தெரியும், பீமன் முன்னாடியே உறுதிமொழி எடுத்திருந்தான், துரியோதனுடைய தொடையை தான் நான் பிளப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த விதத்துல அது சரியானது தான். That was difficult to defeat Duryodhana. That was not possible. ஏன்னா துரியோதனனை வெல்றதுன்றது கடினமானது. Balaram came at the end of Kurukshetra. பலராமர் அந்த போரினுடைய கடைசியில வரார். He heard everything what happened. என்ன நடந்ததுன்றது எல்லாத்தையுமே அவர் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறார். From beginning what will happen. ஆரம்பத்திலே அவருக்கு என்ன நடக்கும்ன்றதும் தெரியும். 2 of his favorite disciples are fighting. அவருக்கு பிரியமான 2 சீடர்கள் இப்ப சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. And he felt, Balaramji felt, Bhima cheated. He struck him and died. பலராமர் நினைக்கிறார், பீமன் ஏமாத்திட்டான், தொடையில அடிக்கிறதன் மூலமா ஏமாத்துறான் அப்படின்னு. But it was Krishna's plan. ஆனா அது கிருஷ்ணருடைய திட்டம். Krishna showed to Arjun. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு காட்டுறார் தொடைய. And Arjun, when Bhima was looking at him, he just did like this. பீமன் அர்ஜுனனை நோக்கும் பொழுது அர்ஜுனனும் உடனே அந்த தொடையை தட்டி காட்டுறான். And then Duryodhana leaped in the air to strike Bhima. Bhima moved one side and broke his thigh. துரியோதனன் பீமனை தாக்குறதுக்காக தன்னுடைய கதையை உயரமா தூக்குறான். அந்த சமயத்துல உடனடியா பீமன் பின் நகர்ந்து தன்னுடைய கதையை கொண்டு ஓங்கி துரியோதனுடைய தொடையை தாக்குறான். Now what did Balaram do? பலராமர் இப்ப என்ன பண்ணார்? He said he will not fight. சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கார். He went all the places of pilgrimage. எல்லா புனித ஸ்தலங்களுக்கும் போயிட்டு வந்திருக்கார். So what happened to you when you go to pilgrimage place? நீங்க புனித தலத்துக்குலாம் போயிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களிடத்துல என்ன ஏற்படும்? You become more saintly, more strictly you follow your rata, more shanta-rasa, correct? நீங்க இன்னும் சாதுவா இருப்பீங்க, சாந்தரசம் அதிகமா உங்களுக்கு வளர்ந்திருக்கும். When Balaramji saw that Bhima broke thigh of Duryodhana, he took his plow and rushed to kill Bhima. ஆனா பலராமர் பீமன் தன்னுடைய கதையை கொண்டு I will not fight. துரியோதனனுடைய தொடையை தாக்குறத கண்ட அடுத்த நொடி என்ன பண்ணார்னா, தன்னுடைய கலப்பையை எடுத்துக்கிட்டு பீமனை தாக்குறதுக்காக, அவனை கொல்றதுக்காக வேகமா ஓடி வர்றார். ஆனா பலராமர் சொல்லியிருந்தார், நான் சண்டை போட மாட்டேன். So good fortune for Pandavas and Bhima that Krishna was there. பாண்டவர்கள் குறிப்பா பீமனுக்கு என்ன அதிர்ஷ்டம், நல்ல சூழ்நிலை அப்படின்னா கிருஷ்ணர் அங்க இருந்தது. Caught him for hands. கிருஷ்ணர் போய் பலராமருடைய கையை கெட்டியா பிடிக்கிறார். Stronger Krishna Balaram. கிருஷ்ணர் பலமானவரா, பலராமர் பலமானவரா? Okay, you can read Mahabharata, then you will understand. மகாபாரத படிச்சீங்கன்னா உடனே நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். Then Balaramji given up. Okay Krishna, your will. பலராமர் உடனே விட்டுறார். சரி கிருஷ்ணா, உன்னுடைய விருப்பம். I will not fight. I will not fight. நான் சண்டை போடல. But Krishna did all arrangement of Kurukshetra to enjoy vīra-rasa. ஆனா கிருஷ்ணர் இந்த போர்க்களத்துல எல்லா ஏற்பாடுகளையும் அவர் தான் பண்றார், வீரரசத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக. And also to say everything is done simultaneously. He protected his devotees. He killed the rakshasas. What do you call that? Paritranaya sadhana vinashasha dushkritam. That was fulfilled.
கிருஷ்ணர் ஒரே சமயத்துல பல செயல்களை செய்றார், ஒரே சமயத்துல தன்னுடைய பக்தனை காக்கிறார், அதே சமயத்துல அசுரர்களை வீழ்த்துறார். அவர் சொல்றார் இல்லையா, பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம். Simultaneously, dharma was established. தர்மத்தையும் அதே சமயத்துல ஸ்தாபிக்கிறார். Jiva get moksha. ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாருக்கும் மோட்சம் கொடுக்கிறார். Other souls in the future, they get transcendental knowledge spoken by Krishna. எதிர்காலத்துல வரக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களுக்கு பகவானால பேசப்பட்ட இந்த திவ்யமான ஞானத்தையும் வழங்குறார். Promised to Brahma and Bhumi Devi that he will release her from this impious people. That's also done. பிரம்மாக்கும் பூமி தேவிக்கும் அவர் சத்தியம் பண்ணி கொடுத்திருந்தார், இந்த மாதிரியான பாவிகளா இருக்கக்கூடிய மன்னர்களை இந்த பூமியில இருந்து நீக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் பண்றாருங்க. And also tremendous material to meditate on Krishna, his transcendental form, his dealing with devotees, his pastimes. பகவானை பற்றி, பகவானுடைய ரூபத்தை பற்றி, அவருடைய லீலைகளை பற்றி, பக்தர்களுடனான உறவுமுறையை பற்றி, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம நினைவில் கொள்றதுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயத்தை நம்ம கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. So this is Bhagavan's pastimes. Don't get bewildered. This is a material war. இது பகவானுடைய லீலைகள். இது பௌதிக உலகத்தில் நடக்கிற ஏதோ ஒரு விஷயம் நினைச்சு நீங்க மயங்கிடாதீங்க. This Ukraine and Russia war, this is Maya Leela. This is Krishna Leela. உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையே நடக்கக்கூடிய போரானது மாயையினுடைய போர், ஆனா இங்க நடக்கிறது கிருஷ்ணனுடைய திட்டம். Difference, Krishna Leela, everybody goes to Vaikuntha, to spiritual, and that Leela, everybody goes to hell. இதுல வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ண லீலையில போர் புரிகிற எல்லாருமே போரின் பிறகு கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போறாங்க. இங்க நடக்கிற இந்த போர்ல எல்லாருமே போர் முடிந்தது பிறகு நரகத்துக்கு போறாங்க. I stop speaking on this auspicious note. இந்த மங்களகரமான செய்தியோட நான் இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு. Thank you very much for coming. Please, on the terrace, prasadam will be served. Everybody comes. மிக்க நன்றி நீங்க எல்லாரும் வந்ததுக்கு. இப்போ மேல மாடியில பிரசாத விநியோகம் நடைபெற இருக்கு. பக்தர்களை பிரசாதம் ஏத்துக்குமாறு கேட்டுக்கிறோம். Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai.